الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الكرام الطيبين. السلام عليكم. Today we shall continue studying the brain. The ventricles. What are the ventricles? The ventricles of the brain are a communicating network of cavities. إذن هي شبكة متواصلة من الكهوف أو التكهفات filled with cerebrospinal fluid مليئة بالسائل المخي الشوكي cerebrospinal fluid. المختصر مالت cerebrospinal fluid CSF and located within the brain parenchyma وموجودة ضمن متن الدماغ parenchyma متن الدماغ. The ventricular system الجهاز البطيني اللي قلنا عليه is composed يتألف of two lateral ventricles. هاي two lateral ventricle هذا واحد منها وهذا الثاني. The third ventricle هذا third ventricle هذا third ventricle and the cerebral aqueduct هذا cerebral aqueduct اللي نسميه بالقناة السائلية الدماغية cerebral aqueduct أو aqueduct of cerebus and the fourth ventricle هذا fourth ventricle lateral two lateral one third and one fourth. The choroid plexus الضفائر المشيمية are located in the ventricles موجودة ضمن تركيبة هاي البطينات and produce تنتج CSF سائل مخي شوكي which fill the ventricle تملأ هذه البطينات and subarachnoid space والفسحة اللي تقع تحت العنكبوتية تحت غشاء العنكبوتية قلنا عليها واحدة من الأغشية اللي سميناها الصحايا واحدة من الأغشية الثلاث الأم الجافية العنكبوتية والأم الحنون. Following a cycle of constant production and reabsorption يعني السائل المخي الشوكي ينتج من قبل الضفائر المشيمية اللي موجودة بداخل البطينات وتتبع من اللي يتبع follow the system اللي يتبع الضفائر المشيمية تتبع سلسلة سايكل أو حلقة من عمليات الإنتاج production and reabsorption. حتى شنو؟ حتى حجم السائل المنتج يكون مساوي إلى حجم السائل المعاد امتصاصه. والقصد من هذه العملية شنو؟ إعادة التأهيل أو activation. These four spaces are filled with cerebrospinal fluid and protect the brain. إذن البطينات مليئة بالسائل المخ الشوكي and protect the brain تحمي الدماغ by cushioning it. Cushioning means توسيد يعني عمل وسادة إلى الدماغ and supporting its weight وتسند وزن الدماغ. إذن شغلتين أساسيات للسائل المخي الشوكي ومن خلال البطينات هذني البطينات شغلتها بأنه توسد الدماغ تولد أو تنشئ وسادة للدماغ وتسند وزنها. هذا نجي ندرسهم واحد. The two lateral ventricles extend across a large area of the brain. شوف فعلا مساحة كبيرة من البرين مشغولة بمن؟ بالتو lateral ventricle. The anterior horns of these structures are located in the frontal lobe. هاي الانتيريور horn موجودة بالفرونتال lobe. While the posterior horn extends وين؟ تروح للparietal lobe. والinferior and the inferior horn are found in the temporal lobe. A third ventricle. هاي third ventricle lie between the two thalamic bodies
الهايبوثالاموس form its floors and part of its lateral wall. إذن الثيرد ventricle البطين الثالث يقع بين التو ثلاماي، هاي نقطة، والهايبوثالاموس أو نسميه الوطء. التو ثلاماي يعني المهادين، مهاد اليمين واليسار. الثيرد ventricle يقع بين المهادين، هذا واحد. واثنين، الوطء أو الهايبوثالاموس أو تحت المهاد يشكل أرضية، يعني الفلور مالت الثيرد ventricle وجزء من lateral wall، جزء من الجدار الوحشي له. هسه خلصنا الثالث. ايضا the fourth ventricle is located between the cerebellum، هاي cerebellum وهاي bone، cerebellum و bone located between the cerebellum and the bones. The four ventricles are connected to one another، اكو تواصل بيناتهم. الاربعة، الاثنين اللاترال، الثيرد والفورث، اكو تواصل بيناتهم. The fourth ventricle extends from the cerebral aqueduct of sylvus to the apex. والفورث يمتد من او ينتهي حيث تبدأ حيث ينتهي السيربرال aqueduct وبعدين تنتهي بالاوبكس. شنو الاوبكس؟ اوبكس from the Latin for barrier، كلمة لاتينية يقصد بها البرير أو المصاد. is the point of the human brain at which the fourth ventricle narrow to become the central canal of the spinal cord. المكان اللي بالدماغ مالت الإنسان اللي بالفورث ventricle يبدي يتضيق ويتحول إلى central canal مالت الحبل الشوكي. The two foramina of Monro, which are also known as interventricular foramina, link the lateral ventricle to the third ventricle. هذه lateral ventricle وهذه interventricular foramina أو foramina of Monro تربط اللاترال ويا من؟ ويا الثيرد. The aqueduct of sylvus, which is also called the cerebral aqueduct، هذا قناة سيلفس، سيلفس كيفك بعدتها، أو cerebral aqueduct، قناة الدماغية السائلية أو السوائلية. connect the third and fourth ventricle، تربط ما بين البطين الثالث والرابع. The fourth ventricle joins the subarachnoid space that envelope the brain via two lateral foramina of Leschka and one median foramen of Magendie and the spinal cord canal via the apex. إذن الفورث ventricle هذا ربط ويا السوبركنويد سبيس يكون من خلال ثلاث فتحات. شنو ثلاثة لاترال، اثنين لاترال العفو نسميها فورامين اوف ليشكا، اثنين لاترال يربطون الفورث ventricle ويا السوبركنويد سبيس، واحد ميديان نسميه فورامين اوف ماجندي. وبعدين من الاسفل الفورث ventricle يكون متواصل ويا السنترال كانال اوف ذا سباينال كورد من خلال الاوبكس. خلينا نشوف الصور اللي نزلناها حتى نشوف. هذه هي الفنتريكلز، هذه الفورث، هذه الثيرد، هذه سوري هاي اللاترال، هاي الثيرد، وهذه الفورث. هاي اللاترال فنتريكل نلاحظها ممتدة إلى الأمام للفرونتال لوب، خلفيا إلى البارايتال وانفيريورلي إلى التمبورال. هذا الثيرد فنتريكل بين التو ثالاميك بوديز وجواها شكو الهايبوثالاموس والوطء أو تحت المهاد. زين. وهذه الفورث فنتريكل تقع بين السيربيلم
والبون، وهاي الاكويدكت اوف سيليفيوس السيربرال اكويدكت. وهنا الفورث فنتريكل يبدي يتضيق الى ان شو يتحول هنا في نقطة التضييق يتحول لأوبكس اللي يتواصل ويا central canal of the spinal cord. ايضا عندنا صور نريد نشوفها. هاي الثلاموس طبيعي. هذه شنو؟ هذه اللاترال فنتريكل. هاي الكاربس كولوزم اللي قلنا عليها تربط التو سيربرال هيمسفيرز مع بعضها. وهاي هايبوثالاموس، هاي الهايبوثالاموس. وهنا السيربرال اكويدكت او اكويدكت اوف سيليفيوس. هذه الفورث فنتريكل. هاي السيربيلم وهاي بون جزء من البرين ستيم. اذن الثيرد فنتريكل بين يقع بين تو ثلاماي بدي شنو والهايبوثالاموس يشكل الفلور مالته وجزء من اللاترال وول. قبل ما نروح للأوبكس أريد أشوفكم الثلاموس. هاي الثلاموس، هاي two thalami, one on the right and one on the left. إذن الثيرد فنتريكل يكون بيناتهم، وهذه ما نسميه الوتر أو الهايبوثالاموس. أيضا نريد نشوف الفورامين اوف لوشيكا. هذه الفورامين اوف لوشيكا two lateral foramen of Lishka and one median foramen of Magenta. هذه اللي تربط شنو؟ تربط الفورد فنتريكل والسب اركانويد. هاي ثيرد فنتريكل. هاي بعدين هسه نجي ندرس الكورويد بلكسس. قبل ما نروح للكورويد بلكسس ابدا اشوفكم الاوبكس. وين الاوبكس؟ هاي الاوبكس شوفوا لاحظوا. هاي الاوبكس، هاي الفورد فنتريكل تقع بين السيربيلم والبون، يصير بيها ناروينج. هاي البارير اللي شنو من خلال الفورد فنتريكل تتحول الى شنو؟ تروح تتحول الى السنترال كانال اوف ذا سباينال كورد. شنو كورويد بلكسس؟ كورويد بلكسس مثل ما قلنا corroid plexuses are formed by the fusion of the pia mater, the most internal layer of the meninges, and the ependyma, the lining of the ventricles. إذن أول شيء تعريف الكورويد بلكسسز شنو هي الضفيرة المشيمية. هاي واحد. اثنين، من ايش متكونة؟ فيوجن يعني التحام. البيا متر شنو؟ البيا متر هي احنا قلنا ثلاث طبقات مالت المننجيز، الديورا، الاركانويد، وبعدين البيا. البيا the deepest one and the most delicate one. هاي البيا فيوز ويا الابندايما. زين الابندايما شنو؟ هي اللايننج مالت الفنتريكلز. بالنتيجة ايش راح يصير؟ راح
نسوي لنا ما سميناه بالكورويد plexuses. All of the ventricles contain choroid plexuses. كل الفنتريكلز تحتوي على شنو؟ الضفيرة المشيمية which produce cerebrospinal fluid واللي تنتج سائل المخ الشوكي by allowing certain component of blood to enter the ventricle. شنو العملية تتم؟ سائل المخ الشوكي يمر بهاي الفيوجن مالت مين؟ مالت البيامتر ويا الابندايما. الابندايما شنو؟ اللايننج اوف ذا ventricles. ذول الاثنين راح يسووا لنا برير يمر بالبلد. هذا البلد من يمر بهذا الفيوجن مالت البيامتر والابندايما، هذا البرير راح يسمح ل certain component of blood to pass to the ventricle. هذا certain component of the blood واللي راح يمر الى الفنتريكل يسوي لنا ما نسميه بالcerebrospinal fluid. There are 4 choroid plexuses. عندنا 4 ضفائر مشيمية in the brain. One in each of the ventricles. واحد في كل ventricle. The CP and choroid plexuses consist of a layer of cuboidal epithelial cells surrounding a core of capillaries and loose connective tissue اللي قلنا عليها شنو؟ اللي قلنا عليها اللي موجودة بالبطانة. acting as a blood CSF barrier. خلينا نشوف في الصورة. هذه الكورويد ventricle كورويد plexuses عفوا، خارطة انتشار الكورويد plexuses بالventricles. وهاي التكوين مالته a layer of cuboid epithelium ظهارة مكعبة تحيط بمن؟ بcore of blood vessels and delicate connective tissue. هاي ايش راح تشتغل؟ راح تشتغل بارير بين البلد والCSF. يعني البلد راح يترشح من خلال هذه الكورويد plexuses ويسمح بمرور بعض مكوناته الى داخل التجويف مالت الفنتريكل فيتحول ل CSF. يعني الCSF منين اصلا منين؟ من البلد. شلون؟ بعض من الكومبوننت اوف ذا بلد يمر على الكورويد plexuses وبالنتيجة ايش راح يصير؟ راح ينتج، يعني هذا الكورويد plexuses يشتغل بلد CSF barrier، من النتيجة راح ينتج لنا CSF. انتج لنا CSF. In addition to CSF production، قبل هذا خلينا نشوف الخارطة مالت الانتشار مالت الكورويد plexuses. is present in all component of the ventricular system except. معايا؟ نريد نشوف الاكسبت وين. اذا احنا قبل شوية قلنا الكومبوننت of the ventricular system كله بيه كورويد plexuses. هنا خلالنا اكسبت، يعني خلالنا ما عدا، خلالنا استثناء. وين هذا الاستثناء؟ واحد for the cerebral aqueduct. اذا cerebral aqueduct ما بي شنو؟ ما بي الcerebral aqueduct ما بي شنو؟ ما بي كورويد plexuses. هذا واحد. frontal and occipital horn، هذا الفرونتال وهذا الاوكسيبيتال، هذول الاثنين ما بيهم شنو؟ ما بيهم كورويد plexuses. اذا ما معناه بي فقط بالانفيريور هورن مالت اللاترال فنتريكل، بالثيرد فنتريكل، بالفورث فنتريكل اكو السيربرال اكويدكت والانتيريور اللي هو الفرونتال والبوستيريور اللي هو البارايتال لوب اوف ذا لاترال فنتريكل ما عندهم choroid plexuses. So, in addition to CSF production, the choroid plexuses
بالاضافه الى انتاج السائل المخي الشوكي. The CT اللي هو الكورويد plexus act as a filtration system. يشتغل شنو؟ كمصفي، يشتغل جهاز تصفية. removing metabolic waste يعني داخل السائل المخي الشوكي اللي هو ينقل الامور الحياتية للبرين، راح يصير ويست كنتيجة الويست كتحصيل حاصل لعمليات الميتابوليزم. الكورويد plexus وظيفته remove metabolic waste، يزيل هذا شنو؟ يزيل هذا الميتابوليك ويست. هذا اول واحد. زين، فورين سبستانس، اجسام الغريبة او التراكيب او المواد الغريبة، هاي اثنين. اذا الوظائف اول شيء production CSF واحد، اثنين filtration system removing metabolic waste and foreign substances and excesses منو؟ excess neurotransmitters. يعني النيوروترانسميتر شنو؟ يعني الناقلات العصبية مرات تتراكم بداخل ال CSF، فالكورويد plexus يعمل على إزالة أو التخلص من هذا التراكم from the CSF. مرة ثانية نجي على الوظائف مال الكورويد plexus. واحد قلنا إنتاج CSF، اثنين act as filtration system كجهاز تصفية، المن removing metabolic waste واحد، foreign substances اثنين، excess neurotransmitter ثلاثة. اثنين هذني كلهم يشيلون من ال CSF. In this way the choroid plexus has a very important role. إذن له دور مهم جدا in helping to maintain the delicate extracellular environment. له دور أساسي ومهم في الحفاظ أو إدامة maintain إدامة delicate extracellular environment البيئة خارج الخلوية الرقيقة. required مطلوبة by the brain to function optimally للدماغ للعمل بصورة مثل تتعمل بصورة مثل optimally to function optimally للعمل بصورة مثل. the venous blood sinuses. النقطة الأخرى اللي ندرسها اليوم هي الفينوس بلاد ساينسز. شنو الفينوس بلاد ساينسز؟ احنا درسنا البرين، درسنا البلاد سبلاي مالت البرين، قلنا اكو ارتريز اكو فينز، وقلنا اكو طريقتين بالفينوس درينج اوف ذا برين. الطريقة التراديشنال انه اكو فين وتروح هاي الفين وحدة الى اخر وتروح تنتهي بال الفينز اللي تروح للقلب. الطريقة الثانية عندنا هي الفينوس بلاد ساينسز. ساينسز يعني جيوب، بلاد فينوس جيوب الدموية الوريدية. فينوس بلاد ساينسز الجيوب الدموية الوريدية. زين، هاي الطريقة الثانية للدرينج مالت البلد من البرين. they are blood filled spaces مساحات او يعني حيز او مساحة مليئة بالدم situated between the layers of the dura mater. اذا مكانه وين؟ بين اللايرز مالت الديورا ماتر الام الجابية the most superficial layer of the meninges. blood filled spaces مساحات مليئة بالدم، أي نوع من الدم؟ الوريدي. situated وين؟ between the layers طبقات مال منو؟ of الديورا ماتر الام الجابية lined by endothelium. الاندوثيليوم شنو؟ الاندوثيليوم طبقة من الظهارة الرقيقة
وتتكون من خلية واحدة، طبقة خلوية واحدة. Their walls are thick and composed of fibrous tissue. جدرانها شنو؟ سميكة ومتألفة من fibrous tissue نسيج ليفي but have no muscular tissue ولا تحتوي على أي نسيج عضلي. They have no valves. كلها تعاريف من علم للفينس بلاد ساينسز. نرجع نعرفها مرة ثانية. من ايش متكونة او شنو تعريفها؟ واحد، blood filled spaces مساحات مليئة بالدم. واحد. situated between the layers of the dura mater. هاي اثنين. اذا تقع بين الطبقات. احنا كم طبقة عندنا بالديورا؟ طبقتين. بين الطبقتين مالت الديورا. ثلاثة لاين باي اندوثيليوم. قلنا اندوثيليوم اللي تتكون من طبقة خلوية واحدة. جدرانها سميكة وتتكون composed of fibrous tissue. It has no muscular tissue. ما تمتلك أي نسيج عضلي. في الوقت نفسه ما تمتلك أي valve. ما عندها أي صمام. زين. هسه هاي التعريف عرفنا. They receive tributaries. احنا قلنا بالشريان نقول branch. الوريد شو نقول عليه؟ tributaries. tributaries بلغة الأنهار هي الروافد. tributaries means روافد. from the brain. من البرين. from deploy of the skull. هسه راح نشوف deploy شنو هو. the orbit and the internal ear. the dural venous sinuses include. هسه هاي اولا خلينا نشوف ذني. خل نشوف الصورة هذه deploy of the skull شلون هذه، شلون شكلها. هاي الصورة مالت الدبلوي. نرجع مرة ثانية عليها. هذه تتذكرون من احنا اخذنا الطبقات مالت السكال وبعدين من اخذنا شنو السكال. قلنا السكال تتكون من plates of bones بيناتهم اكو سوجار، والبليت هاي تتكون من طبقتين داخلية وخارجية تكون كومباكت بيناتهم كانسيلس. هذه الفينز. هذه شنو؟ هذه الساينسز. هاي الساينسز. زين. وين الدبلوي؟ هاي الايميجري بين. تجيب البلاد من السكالب تجيبها لمن؟ للساينس. وهاي الدبلويك بين جيبها من الدبلوي. شوفوا جيبها من الدبلوي. وايضا وين تودي؟ لا لاحظ هاي الدبلويك بين تصب وين؟ بالساينس. اذن هذه الايميجري جابتها من السكاب، والدبلويك تصب بالايميجري وقد تكون تصب مباشر بالساينس. اذن هذه الساينسز منين تاخذ من البرين اتسيلف from the deploy of the skull, imagery vein من الاوربت from the internal ear. اذن هذه هي شنو
المكانات او الاجزاء اللي الساينسز اللي قلنا عليه فينس بلاد ساينسز اللي تسوي له درينج. نجي الان الساينسز اللي موجودة بالبرين المان نعددها superior sagittal sinus، هذا superior sagittal، وهذا الانفيريور، وهذا straight، وهذا transverse، وهذا السجمويد، هاي السجمويد بعد شدنا الاوكسيبيتال راح نشوفه، وعندنا الكابيرنس والسوبيريور انفيريور بتروزال والسفينوبارايتال، كلهم راح نشوفهم وحده هاي الكابيرنس او هاي الانتر كابيرنس. مفهومة؟ زين هسه راح نشوفها وحده. اول وحدة السوبيريور ساجيتال ساينس، هاي السوبيريور ساجيتال ساينس ماشي. superior sagittal sinus lie in the upper fixed border of the pars cerebri. تتذكرون حضراتكم من اخذنا الدرس مالت المننجيز وقلت لكم المننجيز الديورة تودي الى سبتة اللي تفصل بين المكونات مالت البرين، وبعدين حتى تسوي له ريستريكشن تحصرها حتى تقلل اكبر كمية او اكبر قدر من الحركة تقللها بين المكونات مالت الدماغ. بعدين من درسنا البارك سيربري شفنا الخط مالت الشيب مالت الالتصاق مالته ويا السكال من فوق شوفتكم الجروف، قلت لكم هذا الجروف مالت السوبيريور ساجيتال ساينس. اذن هو يمر على lies in the upper fixed border of the pars cerebri. It runs backward and becomes continuous with the right transverse شنو sinus. Numerous arachnoid villi and granulation project into the lacunae which in turn drain to the sinus. وايضا هذا الساينس receive the superior شنو the superior cerebral vein، هذا هو superior cerebral vein. بس عندنا احنا صور اريد اشوف لكم اياها حتى تتوضح اكثر. هذا superior sagittal sinus، خلينا نشوف السوبيريور ساجيتال ساينس. هذا البارك سيربري اللي يفصل بين التو سيربرال هيمسفيرز. وين موجود السوبيريور ساجيتال ساينس؟ هذا السوبيريور ساجيتال ساينس ماشي. وهاي الاركنود جرانيوليشن وهاي الفيلي. هذا اجى من الامام، هذا السوبيريور ساجيتال اجى من الامام مثل ما شوفتكم بالدرس العملي. اجى الخلف، هذا كله فالك سيربري. اجى الخلف ايش لقى هنا؟ بين السيربرم والسيربلم لقى التنتوريوم سيربيلي. هنا لقى التنتوريوم سيربيلي، يعني السايت اوف اتاشمنت اوف فالك سيربري ويا التنتوريوم سيربيلي. هنا superior sagittal sinus ياخذ الى اليمين ويستمر على شكل right transverse sinus. عندنا صورة اخرى خلينا نشوفها. لا مو هاي، ندور عليها. هاي الصورة اللي أنا كنت أدور عليها، أريد أشوفكم فالك سيربري.
البالك سيربري، وهاي التنتوريوم سيربيلي. شوف هذا شنو superior sagittal sinus اجى هنا محل الالتحام مالت السوبيريور ساجيتال سوري الالتحام مالت البالك سيربري ويا التنتوريوم سيربيلي، ياخذ يمنا يتواصل على شكل شنو؟ يتواصل او يستمر على شكل الرايت ترانسفيرس ساينس. وهذا اللي نقول عليه، هذا ايش قلنا عليه؟ superior cerebral vein. هذا superior cerebral vein اللي يصب بالsuperior sagittal شنو؟ superior sagittal sinus. بالاضافة الى هذه احنا ايضا شفنا بالصور شنو؟ شفنا مو هاي الصورة اللي رديت اشوف لكم اياها، هذه الاركانويد جرانيوليشن اند فيلي تصب وين؟ بداخل السوبيريور ساجيتال ساينس. اذا هذا هو السوبيريور ساجيتال ساينس. نجي على الانفيريور ساجيتال ساينس. The inferior sagittal sinus lies in the pre-lower margin of the palp cerebri. إذا كان هذا على upper fixed border، فإذا هذا وين؟ على lower free border. نجي نفس الصورة اللي شفنا بها superior sagittal sinus، هذا inferior sagittal sinus على lower free border مالت البالك سيربري، ويمشي ويا القوس مالتنا ويا البالك سيربري، يرجع لي ورا، يصب بفين. هذا الفين شو اسميه؟ great cerebral vein or vein of Galen. great cerebral vein or vein of Galen. بالنتيجة دول الاثنين inferior sagittal sinus والفين of Galen يتحدون ويستمرون على شكل ستريت ساينس. هذا ستريت ساينس. الآن مرة ثانية، هذا البالك سيربري وهذا التنتوريوم سيربيلي. البالك سيربري upper fixed border superior sagittal sinus يستمر إلى أن يوصل يم التنتوريوم سيربيلي، يتواصل نحو اليمين على شكل رايت ترانسفيرس ساينس. الانفيريور موجود على اللور فري بوردر اوف ذا بالك سيربري، من يكمل القوس مالت البالك سيربري ومن يوصل يم التنتوريوم سيربيلي يتحد ويا الجريت سيربرال فين او الفين اوف جالن، راح يستمر الى الخلف. يعني هنا بهالنقطة، نقطة الاتحاد، ينتهي الانفيريور ساجيتال ساينس ويبدي اللي نسميه ستريت ساينس. هذا ستريت ساينس يسمينا ستريت لانه بالافقي ماشي افقي. It runs backward and joins the great cerebral vein to form the straight sinus. It receives cerebral veins from the medial surface of the cerebral hemisphere. يعني إذا نجي هذا هنا مرة ثانية، هاي من ناحية اكو cerebral hemisphere، من ناحية اكو cerebral hemisphere. الميديال border side of the cerebral hemisphere درين المن للانفيريور شنو؟ للانفيريور sagittal sinus، وهذا straight sinus. Once again superior sagittal sinus يستمر إلى نقطة الالتحام بين بالك سيربري والتنتوريوم سيربيلي ويتواصل إلى اليمين على شكل رايت ترانسفيرس ساينس. الانفيريور يوصل إلى نقطة الالتحام ويا التنتوريوم سيربيلي، يلتقي ويا الجريت سيربرال فين أو الفين أوف جالن ويسوي لي ما سميناه ستريت ساينس، يستمر إلى الخلف على شكل ستريت ساينس. انتهينا. رقم 3 ستريت ساينس. هذا ستريت ساينس
continues posteriorly along the junction of the falx cerebri with tentorium cerebelli and ends in the confluence of sinuses. شنو confluence of sinuses؟ يعني التقاء الساينسز. التقاء sinuses. Usually bending to the left to empty into the left transverse sinus. إذن superior sagittal sinus من وصل لحد نقطة الالتقاء أخذ يمه وكونتينيو على شكل right transverse sinus. الانفيريور اجى اكتمل على شكل straight sinus من وصل لنقطة الالتقاء كونتينيو على شكل شنو؟ على شكل left transverse sinus, empty into the left transverse sinus. The straight sinus usually receives blood from the inferior sagittal sinus with continuation multiple inferior sagittal sinus. هسه صار عندنا superior الانفيريور وصار عندنا straight. زين شنو الconfluence of sinuses؟ confluence means التقاء. من اسمه من التقاء يعني اكو اكثر من ساينس. The superior sagittal sinus هذا superior sagittal sinus. The straight sinus هذا straight sinus. And the occipital sinus اللي يجي من الاسفل and the falx cerebri empty into the confluence of sinuses which is a dilated space at the internal occipital protuberance and is drained by the right and left transverse sinus. خلينا نشوف صورة يمكن هنا عندنا صورة للconfluence of هاي الصورة مالت الconfluence. هذه superior sagittal sinus وهذه straight sinus وهذه occipital sinus جاي من جوا. ثلاثة التقوا سووا لي dilation. سمينا confluence of sinuses. شوف هنا شو نسميه turcular hierophil. يعني هاي اذا مر عليكم هذا الاسم لا تستغربون منه. turcular hierophil. Once again confluence of sinuses or turcular hierophil. النتيجة turcular hierophil او confluence of sinus drain الى right and left شنو right and left transverse sinuses. زين شنو transverse sinus؟ the paired transverse sinus. اذا نسأل transverse sinus منين يبدي؟ من يبدي الكونفلونس ياخذ يمنى ويسرى. اذا عندنا paired اثنين. the paired لحد الان كان عندنا superior الانفيريور والستريت والاوكسيبيتال على واحد. هسه صار عندنا شنو؟ paired. the paired transverse sinuses extend in the horizontal direction from the confluence of sinuses where the tentorium cerebelli join the posterior and lateral wall of the cranial cavity. إذن مكان الامتداد هذا الرايت خلينا نشوفه يمتد من الانترنال اوكسيبيتال بروتوبرانس المكان اللي يلتحم به بالك سيربري والتنتوريوم cerebelli. وين يمتد هذا؟ اذا من confluence of sinuses يمتد على الجانبين الى وين يمتد؟ على مدى على طول الالتحام مالت التنتوريوم cerebelli with the posterior and lateral walls of the cranial cavity. التنتوريوم cerebelli ملتحم ويا من والposterior والlateral walls مالت الكرينيال كافيتي على طول هاي المنطقة اشوف الرايت ترانسفير ساينس.
هاي transverse sinus. بعد هذا التاريخ، بعد ما ينتهي التحام التنتوريوم سيربيلي ويا البوستيريور واللاترال وول اوف ذا cranial cavity، راح يتحول الى السيجمويد ساينسز. يتحول للسيجمويد ساينسز. خلينا نشوف السيجمويد ساينسز. هذا السيجمويد ساينس، هذا منا لهنا ترانسفير، منا لهنا ترانسفير. بعد يعني ما معناها هاي من هاي الكونتينوس، وهذا المكان منا لهنا هو مكان التحام تنتوريوم سيربيلي with the posterior and lateral wall of the cranial cavity. من انتهى الالتحام، الترانسفير ساينس يتحول او كونتينيو على شكل سيجمويد ساينس، يكتمل على شكل شنو؟ سيجمويد ساينس. زين، the transverse sinus is also received blood from the superior petrosal sinus. هسه راح ناخذه قوادم، بعد شوية راح ندرس superior petrosal sinus. veins from the inferior part of the cerebral hemisphere، من الأجزاء السفلية من الفصين المخية cerebral hemisphere، من السيربيلم diploic and medullary veins. احنا اخذنا diploic medullary ونعرف السيربرال هيمسفير inferior part منه والسيربرال وكذلك من السيربيلم. هذا منه كله ياخذه شنو؟ الترانسفير ساينسز. مرة اخرى مكانات اللي يسوي له درينج ترانسفير ساينسز او ريسيف بلاد منين؟ من superior petrosal sinus، راح ندرسه بعد شوية النوب. vein from the inferior part of cerebral hemisphere، من الفصين الدماغيين، فصي المخ لكن الأجزاء السفلية منه من السيربيلم، من المخيخ، ومن الدبلويك عند ميجوري فينز. نجي على الأخرى، النقطة الأخرى اللي هي شنو؟ السيجمويد ساينس. The sigmoid sinuses are the direct continuation of the transverse sinus. Each sinus turned downward behind the mastoid antrum. هنا نريد نشوف الماستويد انترم وين مكانه. احنا نعرف الماستويد فورامن او سوري ماستويد بروسيس. ماستويد بروسيس، هذا الماستويد بروسيس، هذا الماستويد بروسيس اللي يكون behind the ear posterior to the ear. من الداخل ماستويد بروسيس شنو التراكيب نشوفها؟ هذا الميدل اير، وهذا جيتاس تو ذا ماستويد انترم. هاي الماستويد انترم عبارة عن كهف، وبعدين ينتهي ماستويد اير سيلز. ماستويد اير سيلز medial to the mastoid antrum. السيجمويد ساينس يبدي كcontinuation للترانسفيرس شنو؟ ساينس. يبدي يحفر جروفينج بمن؟ بالبرايتال والشنو؟ بالاوكسيبيتال، والبرايتال والاوكسيبيتال، ويوصل المن يوصل بهذا الماستويد انترم، يسوي جروفينج mastoid antrum temporal bone, grooving the parietal, temporal and occipital bone, and then leave the skull through the jugular foramen to end at the beginning of the internal jugular veins. نقاط مهمة جدا لازم ندرسها واحدة واحدة وعلى كيفنا. شنو معنات هذا الحكي كله؟ ندرس النقاط واحدة واحدة. اولا وين السيجمويد ساينس؟ عرفنا الماستويد انترم هذا medially to it
ترانسفير ساينس راح يصير كونتينيو على شكل شنو؟ سيجمويد ساينس. خلصنا. هذا الماستويد بروسيس المتابع للتمبرال بون. ماستويد بروسيس اوف ذا تمبرال بون. من هالمنطقة الترانسفير ساينس كونتينيو على شكل شنو؟ كونتينيو على شكل سيجمويد ساينس. هذا السيجمويد ساينس راح يسوي جروفل بمن؟ بالتمبرال، بالبارايتال، وبالاوكسبيتال. يوصل لي جوا على شكل شنو؟ يوصل المن الى شنو؟ الجوجولار فورامن. هاي جوجولار فورامن. يعني ما معناه، شوفوا هسه هاي لهنا الترانسفير ساينس. خلصنا. هذه الماستويد انترم مناي، هاي المنطقة مناي السيجمويد يستمر يحفر بالبارايتال التمبرال والاوكسيبيتال ويروح من الى الجوجولار فورامن. من يفوت من خلال جوجولار فورامن يطلع من السكال بالجانب الثاني، يعني من بيس مالت السكال من الاسفل يطلع على شكل internal jugular vein. يطلع على شكل internal jugular vein. بحكم موقع هذا السيجمويد ساينس راح ياخذ يعني فينس بلاد منين؟ من السيربرال سيربيلار هيموسفيرز ومن الدبلوك اند ديفيجري فينز. هاي السيجمويد ساينس. اوكسيبيتال ساينس ايضا خلينا نعرفه. occipital sinus lie in the attached margin of the pulp cerebelli. It communicates with the transverse sinus above and the vertebral veins below through the foramen magnum. هذه مهمة جدا، اريد اشوف لكم اياها. اولا هو احنا اخذنا الاوكسيبيتال occipital sinus. اولاد بنات هذه الاوكسيبيتال ساينس. هاي السيجمويد على الجانب. هذا الاوكسيبيتال ويكون سنجل ساينس. هذا احنا اشهدنا عندنا الباركس سيربيلي يكون اتاشت ويا من؟ ويا الانترنال اوكسيبيتال كريست، فهو يكون محصور بين باركس سيربيلي ويا الاوكسيبيتال بون، ويجيك مثل ما قلنا يصب بالمن تروكلر يوروبيل او اللي سميناه الكونفلونس اوف ساينسز. هذا كوميونيكيشن ويا من؟ شوفوا هذا الكوميونيكيشن يقول ويا من؟ الاوكسيبيتال ويا من يسوي كوميونيكيشن ويا الترانسفير ساينسز above والvertebral veins below. خلينا نشوف الصورة مرة ثانية. وين صارت الصورة؟ هاي الصورة vertebral vein. هاي الvertebral veins. اسفل. الvertebral veins هي الكورسبوندنج مالت الvertebral arteries، واللي قلنا تفوت من خلال الفورامنز اللي موجودة على جانبي السيرفايكال vertebrae. then once again الoccipital sinus. هذا الoccipital sinus above communicate ويا من؟ ويا الترانسفير sinus below ويا الvertebral vein. من خلال شنو؟ من خلال الفورامن الماجنم. هذا الفورامن الماجنم هنا. زين شنو كافيرنا ساينس؟
cavernous sinus are even paired. The paired cavernous sinuses lie against the lateral aspect of the body of the sphenoid bone on either side of the either sides of the سلة تورسيكا. خل أول شي شوف شنو شغلة السلة تورسيكا وينها. هذه الكرانيال كافيتي، هذا البدي مالت السفينويد، وهاي الهايبوفيزيال فوسا of سلة تورسيكا. على الجانبين مالت الهايبوفيزيال فوسا of سلة تورسيكا شو نشوف الكافرنس ساينس. وين الكافرنس ساينس؟ خلينا نشوفه. عموما احنا عندنا الصورة مالت الكافرنس ساينس هنا. هاي الكافرنس ساينس على جانبي السلة تورسيكا. هاي الكافرنس ساينس، هاي الكافرنس ساينس. زين. The paired cavernous sinus lies against the lateral aspect of the body of the sphenoid bone on either side of the lateral cica. They are of great clinical importance because of their connections and the structures that pass through them. إذن لهم أهمية سريرية قصوى. most important clinically. ليش؟ من خلال التراكيب اللي تمر من خلالهم وبجنبهم. The cavernous أو اللي تتواصل وياهم. The cavernous sinus receive blood not only from cerebral veins، مو من داخل الدماغ فقط، مو من أوردة الدماغ أو الدماغ فقط، but also from the ophthalmic veins, from the orbit and medullary veins, from the pterygoid plexus in the infratemporal fossa. هذه هي النقطة المهمة جدا واللي يفترض أنه نأكد عليها. أول شيء الأوفثالميك فين وينها؟ خلينا نشوفها. الأوفثالميك فين هذه الإيميجري فينز تروح من البتيرجويد بلكسس. البتيرجويد بلكسس موجودة بالانفرا تمبرال فوسا، تطلع منها إيميجري فينز تدخل إلى الداخل تفوت الكافرنس ساينس. معناها اكسترا كرينيال ستراكشر تتواصل ويا انترا كرينيال ستراكشر. زين، خلينا نشوف الثانية، الصورة الثانية أيضا إيميجري فينز. هذه أيضا imagery veins.
هاي البتيرجويد بلكسس، هذه البتيرجويد بلكسس موجودة بالبيس بالانفراتمبرال فوسا. شوف هذه ميجري فينز منين من عندها تدخل الى مين؟ الى كافيرنس ساينس. زين هاي نقطة مهمة جدا. وهذه الصورة، هاي الصورة مهمة جدا جدا جدا. شوف الكافيرنس ساينس، هاي الكافيرنس ساينس قلنا على جانبي السلات والشيكا هابوفيزال فوسا. شوف من يجي يفوت يصب بيها، هذا شو نسميه inferior ophthalmic vein، يجي يصب بيها. وهذا شو اسمه هذا central retinal vein، هاي الايبو. معناه اذا اكو انفكشن بالاي، الانفكشن ينقل عن طريق الدم ويجي لهنا لو لا؟ اكيد يجي. زين يجي لو ما يجي. نرجع مرة ثانية، اذا اكو انفكشن هنا بالفيس والبلد فازل يروح عن طريق الميجري فين، يعني الانفكشن ينتقل عن طريق الميجري فين، وين يروح؟ شوفوها وين يروح؟ لكافيرنس ساينس. معناه شنو؟ اكسترا كرينيال بلاد يدخل الى داخل الكرينيال كافيتي. اذا اكو انفكشن برا بكل سهولة يوصل وين؟ الى داخل الى داخل البرين، الى داخل الكافيرنس ساينس. وهذه هي الاهمية السريرية القصوى من الكافيرنس ساينس. شنو الأهمية مالته؟ عندها communication with the extra cranial structure اللي هي الأوربت ومنطقة الانفراتمبرال شنو؟ فوسا اللي من خلال بتيرجويد بلكسس. طبعا البتيرجويد بلكسس تسوي درينج لجزء كبير جدا من الريجنز اللي تتغذى من خلال الماكسيلاري ارتري. ومعنى كل ذن المكانات البلاد او الفينوس بلاد مالته ترجع تمر من يم البتيرجويد بلكسس. اي انفكشن بيها ممكن انه تلقى طريقة الى داخل الكافيرنس. Anterior sinus receives the anterior ophthalmic vein and the central vein of the retina. The sinus drain posterior into the transverse sinus through the superior petrosal sinus. هسه هذه انتهينا منه. Connecting the right and left cavernous sinuses are the intercavernous sinus. هذا الانتركافيرنس، هذا الانتيريور intercavernous، هذا البوستيريور intercavernous sinus. On the anterior and posterior side of the pituitary stalk, هذا البيتويتري stalk. Structures passing through each cavernous sinus are the internal carotid artery. وين internal carotid artery؟ هذا internal. وبعد الابيديوسنت نيرف. من درسنا البلد سبلاي مالت البرين تحدثنا عن الانترنال كاروتيد ارتري، كنا سبلاي شنو؟ الجزء الامامي من البرين بالبلاد. وقلنا من يطلع من الكافيرنس ساينس يلقى روحه جوا البرين، ينطي فرع يروح للاي يعطينا الاوفتالميك ارتري، وبعدين ينطينا الميدل والانتيريور سيريبرال ارتريز. والتو انتيريور سيريبرال ارتريز ايش راح يكون؟ بيناتهم انتيريور كوميونيكيتنج ارتري، هذا هو الانترنال وهذا هو الابيديوسنت. هذول موجودين ضمن شنو؟ ضمن الستركتشر مالت الكافيرنس ساينس. اللي موجودين على الجدران مالت الكافيرنس من هم؟ أربع ستركتشرات، 4 تراكيب، هم اوكلوموتر، توكلير،
بعد ophthalmic والماكسيلاري OTOM OTOM اوكلوموتر تروكلير وبعدين ophthalmic والماكسيلاري اوكلوموتر تروكلير بعد ophthalmic والماكسيلاري اوكلوموتر والكرينيال نيرف نمبر جيت 3 تروكلير كرينيال نيرف رقم 4 نجي الاوفثالميك والماكسيلاري اوفثالميك والماكسيلاري عبارة عن السكند الفيرست والسكند ديفيجن مالت التراجمينال نيرف. اذن هذا هو الكافيرنال ساينس. ايضا عرفنا الكافيرنال ساينس. نجي على السفينوبارايتال ساينس. السفينوبارايتال ساينس هاي ايضا عندنا اثنين drain into the anterior end of each cavernous sinus. These small sinuses lie along the anterior surface of the lesser wing of the sphenoid and receive blood from the diploid and meningeal vein. يعني عندي تصور نزلت لكم صورة عن السفينوبارايتال. هذا السفينوبارايتال صورة واضحة حلوة شوفها. هاي الانتيريور كلينويد بروسيس، هاي السلة تورسيكا، هاي الكافيرنال ساينس لاحظها، وهذه السفينوبارايتال يجي وين؟ يصب بالانتيريور اند اوف ذا كافيرنال ساينس، وطبيعي ياخذ imagery and diploid veins. وين مكان السفينوبارايتال ساينس؟ على طول الليسر وينج اوف ذا sphenoid bone. عندنا بعد superior and inferior petrosal sinuses. ذولا شنو؟ The superior petrosal sinuses يعني هم اثنين هما drain the cavernous sinuses into the transverse sinus. هذا من السوبيريور. السوبيريور وين ياخذ درينج؟ ياخذ الدم من الكافيرنال ساينس وين يوديه؟ يوديه للترانسفير ساينس. في حين الانفيريور وين يوديه؟ الانفيريور يوديه المن؟ يوديه للانترنال جاجولار فين. نشوفهم. هاي السوبيريور بتروزال وين رايح؟ للترانسفيرس. وهذا الانفيريور بتروزال ينزل الى الانترنال جاجولار فين. يسوون شنو؟ درين المين للكافيرنال ساينس. الباسيلر ساينسز. Bacillar sinuses connect the inferior petrosal sinuses to each other and to the vertebral plexuses or veins. They are on the clives. خلينا نشوف مكانه. هذا مكانه وين؟ الباسيلر ساينس. هذا الباسيلر ساينس. هذا شنو؟ نرجع مرة ثانية. هذا شنو؟ سلة تورسيكا، hypophyseal fossa، وهذا stalk of pituitary، وهذا cavernous sinus، وهذه الانتيريور intercavernous، وهذه البوستيريور intercavernous. زين. هذه زين. superior petrosal، وهاي الانفيريور petrosal. superior جتي للترانسفير، inferior تروح للجاجولار. هذه الباسيلر تربطن الاثنين انفيريور سوا،
وين مكانها؟ هاي المنطقة اللي تقع مباشرة وراء البادي مالت السفينويد تكون منحدرة، نسميها بالكلايفس، بها القلب باسلر شنو بلكسس تربطنا التو انفيريور شنو بتروزال ساينسز، وايضا من جوا تسوي كوميونيكيشن ويا الفيرتبرال ساينسز. والفيرتبرال بلكسسز، هذا الفيرتبرال فينوس بلكسسز موجود بالبيس اوف ذا سكال. هاي الفيرتبرال بونز اللي حكيت لكم عنها. ماشي.